सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के अंदोलन के नाल जो लगातार जारी है। तो महीना तो पूरा हो गया है पर अजे तक भी नतीजा अधूरा ही है। किसी मसले ते गल निबड़ती हुई नजर नहीं आ रही। दिल्ली विच किसानों के अंदोलन नूं पूरा एक महीना हो गया है। इस विचाले किसानों ने अंदोलन नूं होर भखाउण दी तैयारी कर ली है। अज पंजाब तो हज़ारां दी गिणती विच मुड़ तो किसान दिल्ली वाल कूच करन जा रहे ने। संगरूर दे खनौरी बॉर्डर तो करीब 15,000 किसानों का काफिला अज दिल्ली वाल रवाना होवेगा। तो सिर्फ दिल्ली वाल किसान पंजाब ते हरियाणा तो कूच नहीं कर रहे बल्कि यूपी उत्तराखंड के किसानों ने भी दिल्ली वाल चाले पाले ने। हरियाणा के टोल प्लाजियां ते किसानों का धरना दूजे दिन भी जारी है। इस सब दे विचाले केंद्र के नवे सदे ते अज ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते देश भर ਦੀਆਂ जथेबंदियां फिर तो मंथन करन जा रही ने। 5 तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। महीना पूरा नतीजा अधूरा। इस सब दे विचाले अंदोलन तेज करन दी तैयारी दे विच ने किसान। अज फिर तो खनौरी बॉर्डर जिथे एक महीना पहला वड्डी गिणती विच किसानां ने दिल्ली वाल कूच कीता सी उत्थे ही अज फिर किसान दिल्ली कूच करनगे। ते दूजे पासे हरियाणा दे विच 3 दिन दे लई जो टोल फ्री करन दा ऐलान किया गया सी उस तहत अज दूजे दिन भी टोल बंद रहणगे। यूपी उत्तराखंड तो भी किसानों के वल्लों हुंकार भरी जा रही है। गलबात कदों होवेगी इस ते भी किसान जथेबंदियां दा मंथन लगातार जारी है। कल पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां ने मंथन कीता सी जिस तो बाद अज देश भर दीयां जथेबंदियां मंथन करन दियां। इस सब दे विचाले ਸਿੰਘੂ बॉर्डर टिकरी बॉर्डर कुंडली बॉर्डर ते लगातार जो धरना है किसानों का जारी है। कड़ाके की ठंड दे विच भी किसान लगातार डटे हुए ने। उधर सरकार बार बार खेती कानूनों के फायदे गिनवा रही है। तो इतों तक कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्होंने ये कह दिता है कि 1-2 साल तक किसान परख के देख लैन। जेकर ये कानून नहीं सही लगणगे तो उस तो बाद जरूरी सोध कर दी जाएगी। फिलहाल हुण किसान की फैसला लेंदे ने। मीटिंग दे विच की कुछ चर्चा हुंदी है। सरकार दा बिना तरीक वाला जो सद्दा आया है उस सद्दे ते की जवाब देना है किसान जथेबंदियां ने। ये फिलहाल देखना काफी अहम है। तो किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। इस सब दे विचाले ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते लगातार डटे हुए ने किसान। रोहित बंसल मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो तो जुड़े ने। सीधा उन्हां दा रुख करदे हां तां दूजे पासे हरियाणा दे विच टोल प्लाजा नूं लैके अज किस तरह की स्थिति है प्रदीप धनखड़ मेरे सहयोगी जुड़नगे उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। तां रोहित सब तो पहलां तां तस्वीरां देखणियां चाहांगे अज दी दिन की शुरुआत किस तरह हुई है क्योंकि महीना पूरा हो गया है अंदोलन नूं ते हुण होर भखाउण दी तैयारी की जा रही है। अज दी मीटिंग भी काफी अहम है किसान जथेबंदियां दी। फिलहाल जो माहौल बनया होया है कि कुछ जानकारी उसनूं लैके जी बिल्कुल मैं नाल तुहानूं तस्वीरां दिखा देना। तुसीं तस्वीरां के जरिए देख सकते हो कि एक महीना इस अंदोलन नूं अज पूरा हो चुका है। 26 तरीक नूं पंजाब के किसानों ने पंजाब तो रवानगी पाई सी और 26 तो लैके अज तक पूरा एक महीना इस अंदोलन नूं बीत चुका है। जेकर मैं गल करां अंदोलन की तो अज अंदोलन के विच जिहड़ियां तमाम जथेबंदियां जिहड़ियां भारत दीयां तमाम जथेबंदियां उन्हां दे वल्लों अज एक सांझी मीटिंग की जाएगी और इस सांझी मीटिंग के विच फैसला लिया जाएगा कि आने वाले समय में इस अंदोलन नूं किस तरह होर तिखा करना, की केंद्र नाल गलबात करनी है कि नहीं करनी। और कल भारतीय किसान यूनियन उगराहां के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां और कीर्ति किसान यूनियन के प्रधान ने एक सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस की और उस दावा किया कि 40,000 तो ज़्यादा किसान होर 27 और 28 तरीक नूं दिल्ली पहुँच रहे हैं क्योंकि 3 बॉर्डर के जरिए शंभू बॉर्डर के जरिए और इस तो इलावा जे दूसरी गल करा शंभी बॉर्डर तो इलावा खनौरी बॉर्डर और तीसरा डबवाली के जरिए जोड़े किसान नेंगे वो लगातार दिल्ली वालों पहुँच रहे हैं और 40,000 होर किसान इत्थे पहुँचने का दावा उन्होंने वालों किया जा रहा है। हालांकि होर यूनियनों के नुमाइंदे भी बहुत सारे जो किसान इत्थे पहुँच रहे हैं। अज की जी मीटिंग है अज की मीटिंग बेहद खास है क्योंकि किसानों के अंदोलन पूरा एक महीना हो चुका है और इस महीने बाद विच एक क्योंकि काफ़ी समय तो जो केंद्र और किसानों के विचकार गलबात रुकी हुई सी। केंद्र वालों लगातार किसानों जो सद्दा पत्र भेजे जा रहे हैं उस कोई भी तरीक नहीं दी जा रही और ना ही कोई समा निर्धारित किया जा रहा है। उसनूं लैके अज एक मीटिंग की जाएगी जिस दे विच जिहड़ियां पंजाब और देश दीयां तमाम किसान जथेबंदियां वो शामिल होणगियां और उन्हां वल्लों एक साझा फैसला लिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि कुछ सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ किसान उन्हां नाल गल करांगे। अज एक सांझी मीटिंग होण जा रही है जी, कहा जा रहा है कुछ सख्त फैसले लिए जा सकते, किस तरह देखते हो? बहुत वधिया जी। जिद्दां भी अपने हुण जिहड़े तिन्ने कानून है काले कानून खेती नूं तबाह कर देणगे ये वापस लैणे चाहीदे आ। असीं पिंड बिलगा तो आए हैं जिद्दां जलंधर पंजाब। सो
ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2-3 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਾ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੋਲ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2-3 ਸਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ। ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੋਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸੋਧੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰੋਹਿਤ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫਿਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੋਹਿਤ ਇਸੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡੈਡਲੌਕ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਟੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? प्रदीप जुड़े हुए ने मेरे सहयोगी। तो प्रदीप, फिलहाल किस तरह की स्थिति है? क्योंकि 3 दिन के लिए टोल बंद करने का जो ऐलान किया गया था किसानों की ओर से, आज दूसरा दिन है। कल तो इसका जो हम कह सकते हैं कि असर खूब देखने को मिला था। फिलहाल आज कैसी तस्वीर है? जी अमृत, बिल्कुल किसानों ने आह्वान किया था कि 3 दिन तक वो टोल बंद रखेंगे। तो किसान संगठन के जो स्थानीय नेता हैं वो जहां जिनके पास टोल पड़ते हैं वो उन्हीं टोलों पर पहुंच गए हैं और उन टोलों को बंद करवाने का काम किसानों की ओर से किया गया है। अगर बात की जाए झज्जर जिले की, तो झज्जर जिले में 4 महत्वपूर्ण सड़कों पर 5 टोल बनाए गए हैं। झज्जर सोनीपत रोड पर छारा टोल प्लाजा बनाया गया है, दिल्ली रोहतक मार्ग पर रोहट टोल प्लाजा है, केएमपी पर बहादुरगढ़ और बादली है। इतना ही नहीं, रोहतक से झज्जर मार्ग पर डीगल टोल प्लाजा है। ये 5 टोल प्लाजा बिल्कुल फ्री हैं, यहाँ किसी भी तरीके की टोल कलेक्शन नहीं करवाई जा रही है। तो सुबह का समय, इस वक्त मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक मेडिकल कैंप छोटा सा लगाया गया है। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर टीकरी बॉर्डर है, जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और 15 किलोमीटर लंबी लाइनें यहाँ पर किसानों की लगी हुई हैं। ट्रैक्टर ट्रैलियों में सवार होकर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं सुबह का समय। तो एक तरफ खाना बनाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हुक्का गुड़गुड़ाने का काम भी किसानों की ओर से किया जा रहा है। कुछ किसान हमारे साथ ही, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब तक ये आंदोलन चलेगा, किस तरीके की रणनीति बनाई गई है। टोल तो फिर ये आपने करवा दिया, भूख हड़ताल भी लगातार जारी है। जब तक कानून वापस नहीं होंगे जी, पहला 2 महीने धरने पंजाब चलाया है पंजाबियों ने, हुण साडा हरियाणा भी, राजस्थान, यूपी सारियां स्टेटां आ गईयां। तां हुण जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं होंदे, धरने लगातार जारी रहणगे। इदां कंटिन्यू चली जाणगे। आउण वाली रणनीति समय के हिसाब नाल बनती जाऊगी, जिवें साडे लीडर कहणगे किसान यूनियन दे। सरकार कह रही है कि बातचीत के जरिए समाधान होगा, प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन अब किसान जो है जवाब नहीं दे रहे। बातचीत करिए जी, 4 मीटिंगां होईयां ने किसानां दी उन्हां नाल, पर जदों कोई हल नहीं निकलिया, किसानां ने कानून समझा दित्ता उन्हां नूं भी इह मारू आ किसानां ते। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੋ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ संशोधन नहीं चाहते आप, कानूनों को रद्द ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਾੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ नहीं है। किसान लगातार अमृत यही कह रहे हैं कि ये कानून जो है इनमें काफी कमियां हैं और ये नहीं चाहते कि इन कानूनों को लागू रखा जाए। तो प्रदीप, इनसे ये भी पूछिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री या फिर हरियाणा के जो बीजेपी के नेता है वो तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के ज्यादातर किसान तो इन कृषि कानूनों के हित में है, ज्यादातर किसान तो जो आंदोलन में शामिल ही नहीं है, जो कुछ शामिल हैं भी वो भ्रमित किए गए हैं। अमृत, बिल्कुल जो किसान हैं इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और जो बाकी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान कानूनों से सहमत है और आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਕੜ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਵੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 1 ਏਕੜ 'ਚ। अब हरियाणा के जो किसान है, स्थानीय जो किसान, उनका कैसा सहयोग आपको मिल रहा है?
ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ वाले आके। जी अमृत, जो किसान है ये लगातार सड़कों पर डटे हुए, कुछ और भी किसान इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा और हरियाणा के किसान आपके साथ पहले तो मैं न्यूज 18 का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं सान खाप का वरिष्ठ प्रधान हूँ जिला रोहतक का, और मैं ये घोषणा करता हूँ जितने भी मेरे हरियाणा के युवा साथी है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। 26 तारीख आने वाली है, हम मोदी जी को झंडा नहीं लहराने देंगे। किसान एक वो चीज़ है जिसने खेत में पसीना बहाया है, अपने बेटे को ये नहीं रखता, अपने बेटे को भी जमीन पे सुला के रखता है। वो एसी में रहने वाले, उनको पता नहीं किसानी क्या चीज़ होती है। आज हम दिल दुख रहा है हमारा, हमारे पंजाब के भाइयों ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और आज हरियाणा इस बात से सबक ले रहा है कि हम एक हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सर्दी भी काफी बढ़ रही है, ऐसे में बुजुर्ग किसानों को काफी परेशानी हो रही है। भाई साहब, हमने बालन का, लकड़ का ओढ़ने पहनने की पूरी व्यवस्था की है, और मोदी सरकार से तब तक नहीं मानेंगे हम जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। एक ही बात है हमारी। अमृत, बिल्कुल किसानों ने इरादे पक्के कर लिए हैं और आंदोलन को आगे तेज किया जा रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, टिकरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल भी की जा रही है। कर्मिक अनशन पर कल महिलाएं बैठी थी, आज उनकी जगह पर 11 पुरुष किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। टोल प्लाजा पूरी तरह से फ्री करवाए गए हैं। क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन को आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है और किसान कह रहे हैं कि जब तक वो सड़कों पर ही रहेंगे जब तक कि कानून रद्द नहीं कर दिए जाते। अमृत, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ दम तोड़ दिता है, पर एक चिंता वाली गल जरूर सामने आई है कि एक किसान जो संगरूर दा सी उसकी कोरोना के कारण मौत हुई है। तो अजिहे दे विच कोरोना का खतरा भी इस वेले किसान अंदोलन दे विच फिर तो मंडराउणा शुरू हो गया है। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਤੀਏ। ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਦੋਂ ਹੁਣ? अमर जी, मैं तो पहले ही कह चुका हाँ कि इस तरह नतीजा नहीं निकलना। दूर दूर बैठे और चिट्ठियां नाल व्यवहार करने नाल नहीं गल बननी। मैं इको गल कहना कि जथेबंदियां जिहड़ी 40-42 इकट्ठी हुई पई है, उन्हां दे आगू लीडर जिहड़े है उन्हां ਇਹ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ लगता है कि ਜਦੋਂ कदों भी कोई मूवमेंट होंदी है ना जी, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ है। ਅੱਜ तक जिन्ने भी संघर्ष होए है, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मूवमेंट होए, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ है, और एक लीडर ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 25-30 ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਇਕੱਠੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, 4-5 ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਲਓ, 2 ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ लेना, मैं इन्हां दी गल कराऊंगा और फैसला हो जाऊगा। ऐसी गल नहीं, कोई फैसला सरकार की नीयत कोई माड़ी नहीं है। सरकार की नीयत किसान दे हित विच है, हक दे विच है, किसानां दा भला चाहंदी। देखो ਜਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਜਾਂ 4 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 2-3 ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਧ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। मैडम जी, मैं एक गल और कहना चाहना कि देखो मैं किसान हाँ, मैं इस कानून ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਾਟ ਲੱਗਦਾ
ਲੈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੈਲਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੱਦੀ ਜਦਾਦ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਗਾਹ ਰਖਦਿਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸੱਦੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ। ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਧਰਨੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੰਬਲ ਗੁੱਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਓ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ, ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲਾ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੇਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਬੇਸਮਝਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ। ਜਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰ ਹੋਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਆਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਲੱਖੇਵਾਲ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੈਲਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਚੀਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੱਖੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਆਓ ਜੀ, ਆਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਜੋ, ਸਮਝਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰੂ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰੂ। ਹੋਰ ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ।
ਆਜੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਜੋ। ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ? ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਫਤ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਛੁਡਾ ਦਈਏ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਾ ਦਈਏ, 20 ਕਿਸ਼ਤ 30 ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੱਖੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਬਚਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟੀ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੇਕਰ ਆਪ ਦਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਈਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਈਏ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦੀ APMC ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ 5-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ 5-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ 800-1000 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕੂਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਅਰੇ ਭਰਾ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਅਮਰਤ ਗੱਲ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 40-42 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ ਚਲੋ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਆਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਚੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ? ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਉਣ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਅਮਰਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਯਾਰ। ਜੀ ਜੈਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਅਮਰਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦਾ ਝੋਨਾ ਉੱਤੇ? ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ 40 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ 40 ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ,
तो मैं राजनीति छड़ दूं। और बोलो गल मैडम कोई छोटी गल नहीं है, मैं जानदा सारी। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ। ਲੱਖੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਜੋ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਜੋ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਤੀਆਂ? 4-5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਐਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਦਵਾਓ ਜੀ। ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਲੈਟਰ ਭੇਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਮੇਰੇ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ, 80 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗੋ, ਟਾਈਮ ਦੇਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। 50 ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੋ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚਲੋ। ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦਰਾਂ ਮੂਰੇ ਆ, ਸੱਦਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਗੌਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। 2018 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ
जो वड्डा सवाल बनया होया है, सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। पहले उस तो पहले तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे हैं। 5 तस्वीरां दे नाल स्थिति इस वेले दी किस तरह की बनी हुई है, ये हालात असीं तुहानूं दस रहे हैं। महीना पूरा हो गया है पर नतीजा अजे तक अधूरा है। इस सब दे विचाले जो पिछले महीने की 26 तरीक नूं काफिले निकले सी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ यूपी ਤੇ उत्तराखंड ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ जो गलबात है वो किस तरह होगी उससे भी मंथन जारी है। अज फिर तो किसान जथेबंदियां मीटिंग करन जा रही ने। तो एक महीने दे विच की होया तुहानूं दस दिंदे आ। 26 नवंबर नूं दिल्ली वल कूच कीता गया किसानां दे वल्लों। दिल्ली कूच दौरान पुलिस दे नाल जबरदस्त झड़प भी हुई है। किसानां ने आखिरकार दिल्ली कूच कर ही लिया, दिल्ली पहुंच गए किसान। हालांकि दिल्ली कूच दौरान कई थाईं पुलिस दे नाल भिड़े ने, वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानां ते कीता गया है, झड़प भी हुई है पर आखिरकार जो किसान ने वो दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच ही गए। किसानों ने दिल्ली नूं घेरा पा लिता ते उस तो बाद 27 नवंबर नूं सरकार ने किसानों नूं बुराड़ी मैदान जाण लई कहा ते किसानों ने बुराड़ी मैदान जाण तो इनकार कर दिता। सरकार ने किसानों नूं गलबात दे लई सद्दा दिता। 1 दसंबर नूं सरकार ते किसानों दे विचाले मीटिंग हुंदी है पर यह मीटिंग बेनतीजा हुंदी है। 3 दसंबर नूं फिर तो मीटिंग हुंदी है पर कोई भी नतीजा नहीं निकलता। 5 दसंबर नूं फिर तो मीटिंग हुंदी है पर कोई भी हल इसका नहीं निकलता। उस तो बाद 8 दसंबर नूं किसानां वल्लों भारत बंद का सद्दा दिता जाता है। पहली बार उस वेले गृह मंत्री अमित शाह दे नाल बैठक हुंदी है पर अमित शाह दे नाल हुई बैठक भी बेसिट्टा निकलदी है। उस तो बाद जो शुरू हुंदा है डेडलॉक, क्योंकि सरकार दे वल्लों एक प्रस्ताव भेजा गया। सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा किसानों ने सरकार का सौदा वाला प्रस्ताव रद्द कर दिता। 20 दसंबर नूं सरकार ने किसानों नूं बिना तारीख वाला सद्दा भेजा। 23 दसंबर नूं किसानों ने सरकार का सद्दा ठुकरा दिता है कह के कि सरकार पहला ठोस प्रस्ताव भेजे। 24 दसंबर नूं सरकार ने फिर तो किसानों नूं सद्दा तो भेजा पर बिना तारीख बिना समय वाला। हुण 26 नवंबर तो बाद अज 26 दसंबर है तो अज फिर तो किसान जो ने कूच करन जा रहे हैं। इस महीने के दरमियान 6 बैठकां हुईयां, 6 बैठकों के कोई नतीजा नहीं निकलिया। डेडलॉक 8 दसंबर तो जारी है। डायलॉग के विच तब्दीली कदों होवेगा, फिलहाल ये सवाल इस तरह बरकरार है। महीना पूरा, नतीजा अधूरा, समा कितना लगेगा, मसले का हल कदों होवेगा क्योंकि किसान जथेबंदियां ते बीजेपी के आगू जो आमो सामने हुंदे ने किस तरह की तकरार हुंदी है तुसीं देखिया है। किसान कानून रद्द तो घट कह रहे हैं सानू कुछ भी मंजूर नहीं है पर बीजेपी भी कह रही है कि कानून रद्द नहीं होंगे। इत्थों तक कि बीजेपी कह रही है कि सानू जो कोई खामी नज़र नहीं आ रही इन्हां कानूनों दे विच। किसान कह रहे हैं जेकर कमियां नहीं है तो फिर सौदा क्यों कर रही है सरकार। पर सरकार कह रही है असीं गलबात लई तैयार हाँ पर किसान कह रहे हैं कि असीं गलबात भी तां ही करांगे जदों सानू कोई ठोस प्रस्ताव भेजेगी, जदों सरकार ये कहेगी कि असीं तुहाडीआं मंगां ते सिर्फ विचार करन दे लई नहीं उस ते अमल करन दे लई भी तैयार हाँ। तो हुण फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा कसूती बनी हुई है। दोवां तरह के विचाले आखिरकार कौन पहला तारीख देवेगा। सरकार जगह तो दस दिंदी है कि विज्ञान भवन दे विच मीटिंग होवेगी पर सरकार कहती है असीं 6 बार समा दस्सिया है, 6 बार तारीख दसी है, एक बार किसान दस देणगे तां की हो जाएगा। तो हुण 7वीं बार की मीटिंग लई आखिरकार तारीख कौन दिंदा है क्योंकि सरकार किसानों के पाले च गेंद सुट रही है। किसान वापस उस गेंद नूं सरकार वाल सुटदे ने। सरकार ने मुड़ तो किसानों के पाले च गेंद सुट दी है। हुण ये गेंद कित्थे जांदी है ये फिलहाल जो काफ़ी अहम है देखना क्योंकि चिट्ठियां का दौर जारी है पर मीटिंगां का दौर जो रुकिया होया सी वो शुरू हुंदा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो एक महीने दे विच की कुछ होया है तुहानूं असीं इन्हां ग्राफिक्स के जरिए समझाउण की कोशिश की है कि एक महीने के अंदर कितना कुछ बदल गया है। तो एक पासे किसान अंदोलन नूं होर तिखा करन दी तैयारी कर रहे हैं तो दूजे पासे प्रधानमंत्री लगातार खेती कानूनों की वकालत कर रहे हैं। नाल ही वो विरोधी धिरां नूं भी निशाने ते लै रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जनता दे नकारे हुए लोग भोले भाले किसानां नूं गुमराह कर रहे हैं। सरकार ते किसानों के विचाले चल रहे खेती कानूनों के रेड़के के दौरान एक बार फिर तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसान अंदोलन के बहाने विरोधी धिरां ते सवाल चुके ने। करीब 80 मिनट के भाषण दे विच पीएम मोदी ने 20 मिनट सिर्फ किसान अंदोलन ते गल कीती
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2014 में सरकार बनने के बाद ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਟਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 6 ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਏ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। नए कृषि सुधारों के जरिए भारतीय कृषि में नई टेक्नोलॉजी को भी प्रवेश मिलेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए हमारे किसान अपनी उपज को बढ़ा सकेंगे, अपनी उपज को विविधता दे सकेंगे, अपनी उपज की बेहतर ढंग से पैकेजिंग कर सकेंगे। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮਲੋਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸੋਗ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਸਖਤ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਖਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਗ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਆ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੱਤਵ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿय ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਭਲਾਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਾਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤਤਪਰ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਆਰਮੀ ਗਰੁੱਪ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਡਮ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਜੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ 40 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਡਮ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਪੱਕਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਦੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ
11, 12, 13 ਤੇ 14 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 300 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 8। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। 300 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 8। ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ਹੁਣ उधर अंग्रेजों के नक च दम करने वाले ते जलियांवाले बाग के खूनी साके का बदला लैण वाले बहादुर सूरमे शहीद उधम सिंह जी का अज 122वां जन्म दिहाड़ा है। इस मौके जद्दी पिंड सनाम के शहीद उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद के परिवारक मैंबरां ने हाथों च किसानी झंडे फड़ के सरकार विरोधी नारे लगाए ते उधम सिंह नूं शरदा दे फुल भेंट कीते। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया कि शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी के जन्म दिहाड़े मौके उन्होंने नमन करता हूं। उधम सिंह जी की शहादत और बहादुरी सानू हमेशा प्रेरित करती रहेगी और असी हमेशा उन्होंने करजई रहांगे। सुखबीर बादल के वलों भी ट्वीट किया गया कि पंजाब के बहादुर सूरमे शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी को उन्होंने जन्म दिहाड़े मौके मेरी सच्ची श्रद्धांजलि। देश लई उन्होंने बहादुरी ते लासानी शहादत हमेशा याद की जाएगी।
ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 122ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਮਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੁਛ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਰੂਰ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।